अस्सलाम वालेकुम। अज का प्रोग्राम जी आन कहने निज़ाम तालीम दी खराबियां उत्ते ते बहुत दफ़ा गल हुई है, लेकिन निज़ाम तालीम के वास्ते जोड़े मकामात इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस तरह कि हाल ही दे लाहौर के इलाके काने के जोड़ा ट्यूशन सेंटर है वो छत डिगी, 14 बच्चे मर गए। अगले दिन जोड़ा है भगवानपुरे के एक स्कूल जोड़ा सीगा वो तीसरी मंजिल पर काम हो रहा सीगा, उहदा कोई छत डिगी है, उत्थे एक बच्चा जोड़ा है शहीद हो गया, कई लोग जख्मी हो गए। गल यह कि एक होंदी है क्वालिटी तालीम दी, उहदे उत्ते बहुत सारे सवालात ने और साडे आम लोग भी, साडे माहिरीन तालीम भी, साडे टीचर्स भी, माँ प्यो भी, कोई भी उस गल नूं तस्लीम करने तैयार नहीं है। हाँ साडे जिहड़े सूबाई वज़ीर तालीम राणा सिकंदर हियाज साहब ने बड़ी माशाअल्लाह मोड़ा जट किस्म की उन्होंने पर्सनैलिटी है, लेकिन वो जिन्ने मर्जी दावे कर लैन, ये गल हकीकत है कि अज भी पंजाब के जड़ा सरकारी तालीमी इदारे हैं ने उन्हों का निज़ाम तालीम उस लैवल ते नहीं आ सकिया। बल्कि अगर ये कहा जाए कि सारी तवज्जो जिहड़ी है वो लाहौर पिंडी वगैरह 2-4 जो बड़े शहर ने उत्थे दी जाती है। कभी किसी ने वेख्या है कि जो राजनपुर का दूर दराज का गाँव है उत्थे जो सरकारी स्कूल है उत्थे की हालात ने, और जो रावलपिंडी का आखिरी इलाका है कोहाला वाली साइड से उत्थे की हालात ने। हर ज़िले दे हर इलाके दे स्कूल की अपनी अपनी मुश्किलात, अपने अपने मसाइल और अपनी अपनी ज़रूरियात ने। सिर्फ लाहौर दे विच चंद 100 स्कूलों नूं जिहड़ा तुसीं ठीक करके ये नहीं कह सकते कि पंजाब पूरा ठीक हो गया। माफ़ करना वज़ीर तालीम साहब, तुहाडा ते काम ये शुरू हो गया कि तुसीं ते वैसी तालीम नूं ठेके देना शुरू करता है, और ये बहुत बड़ा इशू है क्योंकि तालीम और सेहत जिहड़ी है रियासत की जिम्मेदारी होंदी है, ये ठेकेदारां दे हवाले नहीं की जाती। निज़ाम तालीम की खराबियां ने, जोड़े गैर रजिस्टर्ड ट्यूशन सेंटर्स और स्कूल्स ने वो जनाब क्यों अज तक रजिस्टर्ड नहीं होए, ये सारे मामले उत्ते गल करांगे। लेकिन मेहमाना तारफ कराने तो पहले मैं अपने नाज़रीन वास्ते एक खबर जिहड़ी है वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहांगा कि जोड़े साडे शरीफ एजुकेशनल सिटी है रायवंड के इलाके दे विच उत्थे जनाब अली एक स्कूल है, और वो स्कूल भी यानी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की फैमिली के ज़रिए इंतजाम चलता है। उस स्कूल के बारे भी जोड़ा है वो महकमा तालीम ने जनाब एक लैटर लिखा है, और ये लैटर जोड़ा है 3 तरीक को लिखा गया है, 3 जुलाई को। उहदे विच भी कहा गया है कि जनाब यारी तुसी अनरजिस्टर्ड हो। तो गल यह है कि जदों आला तरीन खानदाना के ज़रिए इंतजाम चलने वाले स्कूल भी अनरजिस्टर्ड होंगे तो फिर बाकी मामला तो फिर तुहानूं पता ही है किस तरह होंदे ने। खैर मेरे नाल स्टूडियो मौजूद ने जनाब राणा लियाकत अली साहब जोड़े कि जनरल सैकटरी ने जनाब स्कूल टीचर एसोसीएशन के, उन्होंने नाल मौजूद ने माहिर तालीम यूसुफ बासी साहब जोड़े कि कई वरियां तो तालीम के मामला जोड़े ने उन्होंने बड़ी गहरी नज़र नाल वेख रहे हैं, तो लिख भी रहे हैं, वो खबरें भी ब्रेक कर रहे हैं, और इन्होंने भी बतौर माहिर तालीम भी और बतौर एक वालिद भी इन्होंने भी बड़े शिकवे शिकायत ने। दोनों मेहमानों जी आए। अच्छा जी राणा साहब तुहाडे शुरू करते हैं, सुनिया तुसीं लोग पखे चोरी कर लेंदे स्कूलों के विचों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझना वा कि उस्ताद ते ये इल्ज़ाम जड़ा लगाना है इंतहाई बोंडा समझा जाए। और वजह ये कि किसी भी मुआशरे दे विच उस्ताद का जड़ा मकाम है वो बड़ा आला तरीन है। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि मैनू मौलम बना के भेजा गया, ठीक है। और इसी तरह हज़रत अली ने और दीगर अकाबरीन ने भी ये फरमाया है कि जिसने मैनू एक लफ्ज़ भी पढ़ाया है वो मेरा रूहानी बाप है या मेरा मोहतरम है। लिहाजा मैं समझना कि वज़ीर तालीम साहब या दीगर सोसाइटी के जोड़े सैगमेंट हैं जो उस्ताद दे इस किस्म के इल्ज़ामात लाणगे तो यदा मतलब है कि वो तालीम के खैर खा नहीं है कि एक उस्ताद ही तो है कि जिहड़ा इस मुल्क नूं संभालण वाली नौजवान नस्ल की आबियारी करता है। क्या ही अच्छा होंदा कि वज़ीर तालीम साहब ये फरमांदे कि जनाब मैं फलां बंदे नूं फड़िया है, उन्हें यह काम किया है तो असीं उन्हूं बाज़पुरस करांगे, उन्हूं सज़ा देवांगे, ना कि उन्हां लोकां दे सामने खलो के बयान देना कि जिहड़े निज़ामे तालीम नूं ठेके ते लै रहे ने, यानी कि वो सारे पैफ पार्टनर ने बैठे हुए कि जिहड़े इन्हां कोलों पैसा लैंदे ने और पैसा लैण तो बाद अपने मुनाफे लई स्कूल का एक पखा भी नहीं चलाते। सानू तो पखा चोर किया गया ना, उन्होंने तो पखा चलान इस वास्ते नहीं चलाते कि बिजली का बिल ज्यादा आएगा, बच्चे गर्मी च मरदे तो मर जान। दूसरी गल हैगी है कि मैं ये समझना वा कि जदों इस सरकारी स्कूल
ਪੈਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਬਣੀ। ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਪੱਖਾ ਸੀ, ਫਰਨੀਚਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਟਾਇਲਟ ਸੀ, ਟੂਟੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਇਨਵੈਂਟਰੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਬਜ਼ਰੀਆ ਏਈਓ, ਡਿਪਟੀ ਡੀਓ ਔਰ ਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਪੈਫ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਤਲਕਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਚूंकि गवर्नमेंट साढ़े स्कूलों ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰੇ ਤਾਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਅੱਜ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 30 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ ਏ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੱਖੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖਾ ਚੋਰ ਕਹਿਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ 4 ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਇਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਤਾਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪੱਖਾ ਚੋਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਲਕਾਬਾਤ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰੁਕਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਚਿੱਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ तमाम ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਰਕਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਵਜ਼ੀਰੇ ਤਾਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਤਾ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਟਿਕਟੌਕ ਫੇਮ, YouTube ਫੇਮ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਕਾਇਕ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਲਬਾ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨਾ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 40% ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ। ਵੀ ਕਿਉਂ ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ 40% ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 14,000 ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਤੋਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕੋਈ? ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਔਰ ਵੱਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟੌਪਿਕ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਹਯਾਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੇ ਤਾਲੀਮ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ, ਦਬਾਅ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰੇ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਲੀਮ ਦੋਸਤ। ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਦੋਸਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੋਰ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਐਸਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਤਮੀ ਰਾਏ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ तमाम ਨੌਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਖਦੂਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 135 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮਖਦੂਸ਼ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ।
ਤਖਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ 1100 ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 135 ਜਾਂ 36 ਸਕੂਲ ਮਖਦੂਸ਼ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ, ਐਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ, ਲੈਟਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਛੱਤਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗਾ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮਨੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਲਾਹੌਰ 'ਚ 1100 ਬਿਲਫਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ, 10,000 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ, 3,500 ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ, 50,000 ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ, 50,000 ਅਕੈਡਮੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ। ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਕਿਆਮ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਸਮੇਤ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 4 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 11 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। 90% ਖਵਾਤੀਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਭਾਵੇਂ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ। ਹਾਦਸਾਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਦਸਾਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪੀਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ, ਅਕੈਡਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ। ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਜੇ 30 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ, ਔਰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਰੇਵੜੀਆਂ ਨੇ, 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਹੈ ਸਰ, ਅਗਰ ਹੈ CEO ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਅਗਰ 40 ਦੇ ਤੇ 40 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਟਿਲ ਲਾਣ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਲੈਣ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਫੀਆ ਟੀਮ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਮ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ 50,000 ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇਵੋ। ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, 80 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। 80 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 72,000 ਸਕੂਲ ਤੋਂ 54,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬੰਦ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ, ਨਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਕੈਡਮੀ, ਕਾਲਜ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਬੰਦ। ਪੜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਓਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਗਫਲਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਰਾ ਇੱਕ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿ ਮੌਜਾਂ ਖਤਮ। ਇਹ ਮੌਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲਵਾਈਆਂ ਸਨ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਟਿਕਰ ਭੇਜੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਜਾਂ ਖਤਮ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਮੌਜਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਮੁਤਲਕਾ ਖਾਤੂਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, CEO ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਨਵਾਂ ਸਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2.5 ਲੱਖ ਟੀਚਰ ਨਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1.25 ਕਰੋੜ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 25 ਤੋਂ 30,000 ਜਾਂ 50,000 ਤੱਕ IT ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। IT ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੀਚਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਕਰੋਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਮੈਥ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 16,000 ਸਕੂਲ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ। ਪੈਫ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ PhD ਕੋ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ PhD ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਚਲਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਨਾ ਚਲਾਵੇ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ PhD ਪਸੰਦ ਹੈ, MPhil ਪਸੰਦ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MPhil ਕਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PhD ਕਰਾਓ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਂਡੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮਾਫੀ ਦੇ ਸੌਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਾਂਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਿਰ ਦੇ ਦਵਾਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੁਤੱਦਦ CEO ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ 8 ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁਫਤ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ CEOਸ਼ਿਪ ਖਤਮ। ਓਹ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ 1.25 ਕਰੋੜ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲੀਮੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਾਲੀਮ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। जी ब्रेक तो बाद वापस जे आया अच्छा राणा साहब भाई साहब ने बड़ी इंकशाफात किए ने दादो शुमार दे नाल ठीक है उन्होंने गल्लां कुछ सख्त है ने लेकिन हकीकत ने और हुकूमत नूं तनकीद नूं मुस्बत तनकीद है उन्होंने वड्डे दिल नाल सुनना चाहिए उत्ते कुछ काम भी करना चाहिए। ये दसो कि जिस तरह कि तुसी विचकार जो भाई साहब बोल रहे तुसी फरमाया कि 1.25 करोड़ बच्चा बाहर है और भाई साहब ने दस्सिया कि 1 लाख टीचर जड़ा वा वो थोड़े पंजाब दे विच ना यानी कि है घट है निज़ाम तालीम चल किस तरह रहा? फिर ये तो एवं हवा च गुब्बारा ही है बस खाली। अच्छा ये बदकिस्मती है कि तुसी पाकिस्तान नूं बनिया जिहड़ा तकरीबन कोई 80 साल हो चले ने जी ठीक है 79 ईयर हुण जिहड़ी भी हुकूमत आंदी है ना वो कोशिश ये करदी है कि मैं अपने अरसे के दौरान जिहड़ा है ना कोई ऐसा अछूता काम करा जिहदे नाल जिहड़ा है ना मेरी बल्ले बल्ले होवे सही लेकिन बदकिस्मती कि उन्होंने टाइम नहीं मिलता वो 3-4 साल गुजारदी है तो उन्होंने अगे भेज देंगे ने फिर नवे आ जाते हैं फिर वो अपना काम शुरू कर देंगे ने हुण इत्थे सूरत हाल बनी पई है कि पंजाब दे विच जिहड़ा है जिवें बासी साहब ने उन्हें दस्सिया है कि 4 लाख ग्रेजुएट बेरोजगार है उन्होंने अगर नौकरी नहीं मिलनी तो उन्हें जाहिर है कि आ जाके घर दे विच अपनी बैठक दे विच कुछ बच्चों तो पढ़ाना है रोटी तो चलानी है या ये कोई जिन्ना कौमां दे मुकाबले तो सानू लैके जाना चाहते हैं या जिन्होंने मिसालां सानू देंदे ने उन्हां तरह अपने बेरोजगारां नूं कोई वजीफा तो देंदे नहीं है तो लिहाजा 2 ही रस्ते ने या तो बेचारे कोई मेहनत मजदूरी कर लेन तालीम वाले पासे तो या फिर क्राइम वाले पासे चले जान ठीक है क्राइम वाले पासे भी तुहानू पता है कि क्राइम करने लई भी सरपरस्ती चाहिए है। बहरहाल मैं इधर आवांगा कि जदों भी कोई किसी भी जगह ते कोई अदारा खुलदा है ना तो उसकी प्राइम रिस्पोंसिबिलिटी जिहड़ी हुंदी ना पहली सब तो उस इलाके दे SHO दी उस थाने दी हुंदी है। तुसीं थाने जाओ तो तुहानू एक चैक लिस्ट नज़र आएगी जिस लिखा है भी इस थाने की हदूद 2 बैंक ने 10 स्कूल ने इन्ने फलां अदारे ने इन्ने फलां अदारे ने ताकि अमनो अमान की सूरत हाल लई उन्हां कोल सारा डाटा मौजूद है। उस तो बाद जिहड़ी तुहाडी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है जिन्हां नूं तुसीं माशाअल्लाह AC जिहड़े ने जिन्हां नूं वीगो डाले दिते ने AC प्रोटोकॉल है कमरे ने सारा कुछ है ये फिर उन्होंने जिम्मेदारी है कि जो उन्होंने तहसील दे विच कोई भी नवा अदारा खुले तो उन्होंने पुछणगे भाईजान तुसीं ये अदारा किहड़ी इजाजत नाल खोलिया ठीक है ना अगर वो अदारा फूड डिपार्टमेंट के रिलेटेड है एजुकेशन के रिलेटेड है हैल्थ के रिलेटेड तो उन्होंने कोलों उन्हां दा NOC मंगना चाहिए। हुण जिहड़ा भगवानपुर अदारा है ये तो पिछले 25-30 सालों तो चल रहा है और उत्थों हमेशा जिहड़ा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कैंडीडेट जितया ठीक है ना लेकिन बदकिस्मती है कि अज तक उत्थे किसी को पता ही नहीं गा यार एक अदारा प्राइवेट चलता पाया ना SHO को पता है ना तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को पता है ना साड़ी इंतजामिया को पता है साड़ी इंतजामिया की सूरत हाल है जे कि ये अगर कोई स्कूल चैक करन चले जान ना ये दरवाज़ा खड़कान तो अगर जवाब अंदरों ना आवे तो काल किसी होर पासे हो जाती है क्योंकि महकमा तलीम का एक बंदा आया पता नहीं कौन है तो दरवाज़ा खड़काई जा रहा है गेट खड़काई जा रहे हैं तो उन्होंने काल आ जाती कित्थे आ गए तू वापस आ इत्थों। लिहाजा मैं समझना वा कि अगर तुसी इस मुल्क दे विच तालीम नूं कमर्शलिज्म ते चलाना है इंडस्ट्री के तौर पर चलाना है तो तुहानूं इहदे लई एक नवा महकमा बनाना पएगा। ये स्कूल इंतजामिया दे वस दा रोग नहीं है। साहब इन्ने बनाए ने पैफ ते पता नहीं मेरे नाम ही नहीं आंदे दर्जन तो ज्यादा अदारे वो मेरा मकसद है वो तो सिर्फ देखो ना हुण पैफ जिहड़ा है ओहदा बजट हर साल वधदा जा रहा है हर साल वो बजट वधदा जा रहा है एज द फॉर 55 अरब रुपया हो गया ठीक है ना। अच्छा जो तुसी बच्चे की सहूलत वाल जाओगे तो उत्थे आके तुहानू जिहड़ा ना जिहड़ा जिन्हें स्कूल लिता है या जिहड़ा मालक है उन्हें पहले तो अपना मुनाफा बाहर करना है कि फर्ज करो उन्होंने 2 लाख रुपया पैफ महीने का दे रही है उन्होंने लाख रुपया अपना बाहर करना है फिर उस तो बाद उन्हें अगले पासे जाना है कि मैं उस्ताद नूं 5000 देना या 10000 देना है ठीक है ना। तो हुण जिहड़ा बंदा 10 या 5000 रुपया लै रहा है तो मैनू दसो कि ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰੋਗੇ ना कोई ट्रेनिंग ना कुछ ठीक है जिवें DC साहब कहते हैं कि छोटा गोल ਜਿਹੜਾ ना वो 1600 रुपया रेट है
ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 3200 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ 7000 ਜਾਂ 6000 ਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 72 ਚ तमाम ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਮੁਰਾਦ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਫ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 40% ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫੇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ, ਇਤਜਾਜ ਹੋਇਆ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਫ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਫ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੀਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਅਦਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੈਫ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਵੀ 30 40 50 100 ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਖੱਈਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਸਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪੈਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ, ਜਦ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ 12-13 ਅਦਾਰੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਕੂਲ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। आखिर की वजह है कि तालीम ते रियासत जिम्मेदारी, रियासत क्यों राय फराख तैयार कर रही है, क्यों पंजाब हुकूमत जी है वो ठेके ते दे रही है स्कूल? सर सब तो वड्डी ते पहली गल है कि सियासतदान जिहड़े ने, मैं सियासी गल कर रहा जी जी, कि सियासतदान आवाम नूं पढ़ना चाहते नहीं, पढ़ाना चाहते ही नहीं उन्होंने, ताकि शो ना होवे, ताकि वो इन्हां तो लायक ना हो जाए। क्योंकि सियासतदान तो सानूं पता है जो पढ़े लिखे होंदे ने, शौर ना आ जाए। बड़े बड़े अजीब जे सैगमेंट है ने, बड़े बड़े इंकशाफात है ने, वो किसी होर टाइम ते करांगे। पहली गल। दूसरी गल, जिहड़ी 18वीं तरमीम सी जिहदे शिक दे मुताबिक तालीम ते सेहत सूबिਆਂ ਨੂੰ मुंतकिल होई, लेकिन ਉਹਦੇ ਤੇ पॉइंट उठिया कि यह सूबिਆਂ ਨੂੰ मुंतकिल नहीं हो सकती क्योंकि यह कौमी तकाजा है, यह सूबाई तकाजा नहीं है। क्योंकि जिसने 18वीं तरमीम तो बाद सूबिਆਂ ਨੂੰ तालीम शिफ्ट हुई सी ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਸਾਨੀਆਤੀ ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੌਮੀਅਤੀ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਨ ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਫਾਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਚਾਰੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫਰਦ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਨਸਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਕਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਿੰਗਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਕੂਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਹਤ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਹਤ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਸਲਨ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿਹਤ ਨੇ ਤੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫੇਕ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਫੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਫੇਕ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੈਂ 16,000 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਨੱਥ ਕੀ ਪਾਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹੈ ਬਿਲਫਰਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਸੂਖ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨੇ ਵੇ।
CNW ਨੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦੇਣਾ, LDA ਨੇ ਦੇਣਾ, FDA ਨੇ ਦੇਣਾ, MDA ਨੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। 800 ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮਾਹੌਲੀਅਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਕਿ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ 99.9% ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੰਗਾਲੋ, 80% ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਕਫਕਾਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰਦਾ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਖਸੂਸ CM ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। CM ਤੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਮਿਆਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। CM ਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, CM ਦੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਤਨਕੀਦ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ CM ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟੀਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। CM ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਗਲਤ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ CM ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਗਲਤ ਭੇਜੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੀ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਵਸਲ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਦੇ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭੁਗਤੋ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਵਾਵਾਂ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ 98% ਜਾਂ 95% ਜਾਂ 80% ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। 10 ਮਰਲੇ ਕਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਓ ਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਓ, ਅਕੈਡਮੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜੇ ਵਸੂਖ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲੀਅਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਨਡੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਊਟਡੋਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹਰ ਕੰਮ 2 ਨੰਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਗੰਗਾ 'ਚ ਹੱਥ ਧੋਈਏ? ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੇਵੋ ਸਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 250 ਰੁਪਏ ਦੇਵੋ ਸਕੂਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਲਿੱਪ ਦੇਵੋ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਵਨ ਵਿੰਡੋ ਸਰਵਿਸ, ਵਨ ਵਿੰਡੋ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਨ ਵਿੰਡੋ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੱਠੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਬਸ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਮੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 1% ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ 100% ਹੋ ਜਾਏ। ਹਲੇ ਵੀ 62% ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ 23 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਇਹ 62-63% ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਫਾਰਮਲ ਜਾਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤਾਲੀਮੀ ਅਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ MD, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਆ ਉਹ ਵਾਲਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਪ ਆਊਟ ਰੇਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਔਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਇਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 24A ਹੈ ਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 25A ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕੌਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਤੋਂ ਨੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਾਈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਅਗਲੀ ਕੋ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ ਅਗਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਤਾਂ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਸਕੂਲ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਰਾਕਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ 1 ਸਨ, ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ 1 ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਲਿਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੰਬਰ 1 ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਰਡ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 10 15 20 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਹੂਲਤ, ਹਰ ਮਰੀਜ਼, ਹਰ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਨਾ ਸਰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਟਾਈ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾ ਕੇ ਬੰਨ ਸਵਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਤੇ ਤੈਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਂਝ। ਕਬਲ ਅਜ਼ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਮੌਨਸੂਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 250 ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੇ? ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਡਿੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਦਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬੈਡ ਪੈਜ ਹੈ ਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਏ, ਉਹਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਏ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, PIC ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਖਵਾਤੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਔਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਰੁਤਬਾ, ਮੁਕਾਮ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਾਇਦ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਤਨ ਬੜੀ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਡੁਬੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਅਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਅਤੇ ਤਹਿਕੀਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈਗੀ ਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਕੀਤੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨੂੰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕੀ ਸੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जी ब्रेक के बाद वापस जे आया। अच्छा राणा साहब, जिस तरह के भाई साहब फरमा रहे सन कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपने तमाम अदवारे हुकूमत के विच तालीम वास्ते बड़ा ही काम किया और हकीकत किया है। ये जो मैं शुरू इंट्रो च कहा ना कि उन्होंने एजुकेशन कंपलैक्स के विच एक स्कूल शहर अनरजिस्टर्ड लैटर जारी किया है CEO ने। हो सकता है कि कितने थल्ले अमले के उत्ते गलती हो गई हो, लेकिन मियाँ साहब जोड़े हैं ने मनना पेगा तमाम तो सियासी इख्तलाफात एक पासे, लेकिन वो वाकई आवाम की नब्ज़ नूं मसाइल नूं समझते सन। तुसीं दसो कि तुसीं जो मियाँ नवाज शरीफ का जमाना सीगा उस टाइम पॉलिसियां देखियां, मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियां, उन्होंने बेटी है, उन्होंने सारा दौरे हुकूमत है, की फर्क नज़र आ रहा है। और खास तौर पर ये नाल ही एक होर गल कि असी इमारतों के उत्ते तो बड़ी गल कर रहे हैं, पर साथ साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम का की बन रहा है। अच्छा रिजवान साहब, मियाँ साहब का जो दौर है ना, मैं समझना कि उन्होंने दौर तकरीबन 20 तो 25 हज़ार तलीमी इदारे नवे बने पंजाब दे विच। प्राइमरी स्कूल बेतहाशा बने, मिडल बने, हाई बने, फिर मॉडल स्कूल बनाए गए और उन्होंने हर चीज़ा प्रोवाइड कीतियां गईयां। लेकिन बदकिस्मती हैगी है कि जिवें ही शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बनते हैं, ये भी आउटसोर्सिंग वाले पासे टुर पैंदे ने। अच्छा फिर उस तो बाद हुण मौजूदा दौर जिहड़ा मियाँ नवाज शरीफ की दुख्तर मरीम नवाज साहिबा का दौर है, ये अपने चचा तो वध यानी कि इस वक्त तक तकरीबन कोई 12-13 हज़ार तलीमी इदारे जिहड़े ने आउटसोर्स कर चुके हैं और प्राइवेट सैक्टर नूं प्रमोट करन लई और अरबा रुपया जिहड़ा ना वो पानी की तरह बहा रहे हैं। कोई रिजल्ट आया? वैसे रिजल्ट कोई नहीं। वो इस वास्ते नहीं कि जिहड़ा निज़ाम तुसीं ठेके ते चलाओगे तो फिर ठेकेदारी दा निज़ाम तो तुहाडे सामने ही है। तुसीं साफ सुथरा पंजाब ठेके ते दिता है तो 20-30 अरब रुपए की तुहानूं हुणे नज़र आ गई करप्शन, तो जदों इन्हें खत्म होना है या कुछ होर होना तो पता नहीं ये खरबां दे पहुंच जानी है। इस वास्ते मैं समझदा वां कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जिहड़े सन उन्होंने मुलाजमीन नूं पेंशन दी, ग्रेजुएटी दी और लीव इनकैशमेंट दी, रूल 17 ये उन्होंने दिता कि कोई मुलाजम मर जाता सी तो उहदे बच्चे नूं रोज़गार मिल जाता सी। फिर इस तो इलावा उन्होंने नौकरियां दा समंदर खोलिया आवाम लई पंजाब दे विच। एवें नहीं पंजाब की आवाम जिहड़ी ना अज भी मियाँ नवाज शरीफ वोट दिंदी है, मियाँ दे नारे वजन तो हुण मैनूं अगला नहीं पता दौर
देखो ना, मैं बतौर सरकारी मुलाजम रिटायर्ड तुहानू साहब ने बैठा कह रहा हाँ कि इस वक्त 10 लाख हाजिर सर्विस है, 5 लाख पेंशनर है, 15 लाख मुलाजम है, और कुछ ना करे तो इन्हों को 60 लाख वोट है, लेकिन कोई एहसास नहीं है। इन्हों की लीव इनकैशमेंट भी उन्होंने बेटी ने खो ली, इन्हों की पेंशन तो ग्रेजुएटी का सत्यानाश करता, रूल 17 का भी, और इस तो इलावा मुख्तलिफ तरह के जोड़े हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं मुलाजम के उत्ते, उन्होंने दूर किया जा रहा है। मियाँ नवाज शरीफ को रिश्ता तोड़िया जा रहा है। मैं समझना कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को फौरी तौर पर इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि जोड़े उन्हें अच्छे इकदाम किए सन उन्होंने क्यों रोल बैक किया जा रहा है। और हवाले ना तुसीं जिहड़ा ट्रेनिंग की गल करिए ना हुण जरा, अच्छा मैं समझना वा कि उस्ताद कदी भी ट्रेनिंग तो नहीं घबरांदा, लेकिन बदकिस्मती है कि जिहड़े लोग डिजाइन करते हैं वो ग्राउंड रियलिटी नाल उन्हां दा कोई ताल्लुक नहीं है। ठंडे कमरे च आप एसी च बैठे हैं लैपटॉप ते उस्ताद जिहड़ा है उन्हां कमरे च ट्रेनिंग लै रहा है जिथे 6वीं 7वीं दा तालिब इलम बैठदा है, उत्थे पक्खे भी 3 लगे ने, ते जे लोड शेडिंग हो जाए तो उसे कापी नाल जिहड़ा वो चल रहा होंदा बैठा होया। हुण तुसीं गर्मियां च इन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट कराती है, और वो ट्रेनिंग पहले शुरू की है ना जी 18 जुलाई तो शुरू नहीं 29 जुलाई जून तो शुरू होएगी तो 20 अगस्त तक जाएगी, हफ्ते 2 दिन। असीं क्या खुदा दा खौफ करो, तुसीं सानू 3 महीने छुट्टियां दी जिहड़ियां ना लोकां ने किधरे अंदर बाहर आना जाना है, मापियां वाल जाना है कि नानकियां जाना है बच्चियां ने, तुसीं उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ बन के बिठाता है। बहरहाल मेहरबानी कि उन्होंने फिर घट किया, लेकिन घट करने तो बाद हुण जिहड़ा शिद्दत है मौसम की ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रोजाना 3 बैच बुलाने कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ डिपार्टमेंट हैल्थ कह रहा है कि हीट वेव हैगी है तो तुसीं कहंदे नहीं जी उस्ताद 11:30 बजे आके ट्रेनिंग करे, उस्ताद 2:30 बजे आके ट्रेनिंग करे जी, भी ये ट्रेनिंग जिहड़ी हैगी है तुसीं मौसम अच्छा होवे तो रख लवो। दूसरी गल कि तुसीं उस्ताद नूं सिखाओ, उन्हें तो ये हवा ना बनाओ कि तू अगर इस ट्रेनिंग च नाकाम हो गया तो तेन नौकरियों कढ़ देना है। भी क्या अगर बच्चा एक घर च फेल हो जाता है या नाकाम हो जाता क्या उन्होंने घरों कढ़ दिता जाता है? नहीं, उन्होंने मजीद कहा जाता है कि पुत्र तो अपनी दोबारा ट्राई कर, मेहनत कर थोड़ी जी। दूसरी गल हैगी है कि जो भी तुसी किसी को सिखाना है या किसी को कोई ट्रेनिंग देनी है तो तुसी उहदा इन्वायरमेंट तो पहले बदलो। उत्थे तो ठंडा पानी पीने को नहीं हैगा, ट्रेनिंग का पैसा जिहड़ा तुसी एक NGO नूं दे दिता 2 अरब रुपया, ठीक है ना, उन्होंने अपने जिहड़े मास्टर ट्रेनर हायर कर ले ने, और जगह तुसी कहती है स्कूल वाले तुसी दे दिओ, उन्होंने पैसा नहीं दिता। उस्ताद नूं छुट्टियां दे विच आण जाण लई तुसी किराया नहीं दे रहे कि 40-50 किलोमीटर उन्हें सफ़र करना है, उन्हें गर्मी च मरदे तपदे आना स्कूल बैठन ट्रेनिंग लई, पहले तो घंटा चाहिए रेस्ट करने लई, अगर तुसी उन्हें क्लास च वाड़ दिंदे हो तो उहदे पल्ले कुछ नहीं पै रहा। 30% उस्ताद जिहड़ा है वो इस वक्त इस ट्रेनिंग की वजह तो बीमार हो चुके हैं कि गर्मी शिद्दत हैगी है। तुसीं स्कूल क्यों बंद किए ने? इस वास्ते बंद किए ने कि गर्मी की शिद्दत हैगी है, हबस हैगी है, ना काबिल बर्दाश्त हैगी है। और अज 2-4 दिन पहले भी दर्जा हरारत जिहड़ा सी वो तकरीबन रिकॉर्ड किया गया 43-44, लेकिन सड़कों पर वो 50 के उत्ते सी, फील्ड 50। इस वास्ते साडी रिक्वेस्ट है वज़ीर तालीम नाल या अरबाब इख्तियार नाल बई जिन्ना लोगों ने डिजाइन की है वो तो बैठे ने अपने एसी कमरियां दे विच। असल गल है राणा साहब उन्होंने नाल बिठाया जाए, टीचर उन्होंने नाल बिठाया जाए। अच्छा जिहड़ा विजिट करने लई आंदा है वो 5 मिनट लई आंदा है, उस गड्डी एसी गड्डी चों निकलदा है, एसी गड्डी चों फिर बह जांदा है वापस, तो कहंदा सब अच्छा हैगा। बुनियादी तौर पर मैं समझना वा कि जब तक तुहाडा इन्वायरमेंट और जिहदे लई तुसीं उस ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया है वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होएगा, ये अरब रुपया लगाना फजूल है। लिहाजा इनू फौरी तौर पर पोस्टपोन करके इनू इस मौसम च मुंतकिल करो जिस साजा आन जान ते आसानी होवे, ते जिहड़ा 2 अरब रुपया तुसीं इहदे लई रखिआ उहदे चों कुछ हिस्सा जिहड़ा उस्ताद नूं आन जान दे खर्च लई दिओ। अच्छा भाई साहब तुसीं अपने कालमां दे विच बहुत दफा निज़ामे तालीम वास्ते तजावीज़ दिंदे हो, साड़ा काम है बतौर सहाफ़ी तजवीज़ देना, मशवरा देना, अगे हुकूमतां दा काम है जवाब दे होने आवाम दे अगे। तुसीं की समझदे हो कि जिहड़ी पंजाब दा निज़ामे तालीम है ਉਹਦੀ बेहतरी वास्ते 1 2 3 4 की स्टैप होने चाहिए? बड़ा माशाअल्लाह ज़बरदस्त सवाल किया तुसी, और मेरे ख्याल नाल प्रोग्राम दी मिक हैगी कि जिहड़ा तुसी सवाल करता। सब तो पहले अगर मेरा जिहड़ा पर्सनल मुशाहिदा है कि टीचर स्टूडेंट रेशो होनी चाहिए कि किन्ने टीचरां ते किन्ने स्टूडेंट ते एक टीचर चाहिए। मिसाल के तौर पर 40 ते चाहिए, 42 ते चाहिए, 50 ते चाहिए। सब तो पहले इस क्लास स्ट्रेंथ जिहड़ी है, यस क्लास स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए ताकि टीचर नूं ट्रेनिंग की लोड़ ही ना पवे, पहली गल। दूसरी गल, जो टीचर भर्ती होवे
ਤੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੋ ਮਲਜ਼ੂਮ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਤਦਰੀਸੀ ਕੰਮ ਛਡਵਾ ਕੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ IMF ਤੋਂ ਪਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ IMF ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਲੀਮ ਦੇਵੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਵਾਮ ਦੋਸਤ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਗਰਵੀਦਾ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ IMF ਦੋਸਤ ਗਰਵੀਦਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਜਬੂਰਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਮੁਸੱਦਕਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਨੇ ਨਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲੈ, 1 ਕਮਰਾ ਲੈ ਲੈ, 2 ਕਮਰੇ ਲੈ ਲੈ, 3 ਕਮਰੇ ਲੈ ਲੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ 751 ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲੀ ਕਲੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸਕਾ ਕੰਮ ਉਸੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਆਂਗਨ ਟੇੜਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮਾਹਿਰ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਸਾਬਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜਵੇਦ ਅਕਰਮ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ, ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿੱਤਾ, ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ, ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਜਿੱਦਾ ਤਾਲੁਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਤਰਬੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੜੇ ਵਸੂਖ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਵਾਸਤੇ ਨਫਸੀਆਤ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ਾਵੀਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਗਾ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅੱਖ 'ਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜੀ ਬਤੌਰ ਟੀਚਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿ ਇਹ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਦੀ ਤਦਰੀਸ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏਗੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਕਲਾਸ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ, ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ A1 ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਫਲॉज ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਚੱਲਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ, ਜੋਸਫ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਾਲੀਮ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 30, 40, 50 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਰਾਬ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਅਸਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਮ ਐਸੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਔਰ ਐਸੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਗ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਕਦਮ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਆ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਭ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।